बाप बेटा तिरुपा नाम ते आमेन। सब भैन भरा यस मसीह दी सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पिता परमेश्वर प्रभु यस मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें सानू फिर अज का दिन अज का समय है कि असीं सब भैन भरा मिल के प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी मेहमत की वडेई करिए, उसके पवित्र चरण चढ़ के दुआं करिए, बेनतियां करिए कि प्रभु यीशु सानू सब भैन भरावां नू पवित्र आत्मा की शक्ति देवे कि असीं प्रभु के वचनां नू चंगी तरह पढ़ सकीए और समझ सकीए। दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु साडे सब भैन भरावां की पवित्र आत्मा ने अगवाई करे। प्रभु जी प्लीज़ साडे सब ते रहम करन, दया करनी। जिन्हें भी असीं भैन भरा दा वचन पढ़ रहा है, सुन रहा है, प्लीज़ पवित्र आत्मा की शक्ति राਹੀਂ सानू अकल बुद्धि ज्ञान देना कि तेरे वचनों नू असीं चंगी तरह समझ सकीए। मेरे भैन प्रभु अज असीं पवित्र बाइबल चों संत पौलुस का लिखा खत रोमिया चैप्टर 8 12 तो 17 आयतां पढ़ांगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 12 till 17। लाइफ इन स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन। इसलिए ये प्रभु असीं ऋणी हाँ, पर अपने सरीरक सुभाव दे नहीं कि उसके अनुसार जीवन गुजारीए। जेकर तुसीं अपने सरीरक सुभाव के अनुसार जीवन गुजारते हो तो तुसीं जरूर मरोगे, पर जेकर तुसीं आत्मा द्वारा सरीरक वासनावां नूं मारदे हो तो तुसीं जरूर जीओगे, क्योंकि जिहड़े परमेश्वर के आत्मा की अगवाई विच चलदे हन वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अते वो आत्मा जिहड़ा तुहानू परमेश्वर वालों मिलिया है दासता दा नहीं है कि तुसीं फिर डरो। ये तो अंगीकरण दा आत्मा है जिस द्वारा असीं पुकार उठते हाँ, अब्बा अर्थात ऐ पिता। परमेश्वर दा आत्मा आप साडियां आत्मावां नाल मिल के साखी भरदा है कि असीं उसकी संतान हाँ। फिर जेकर असीं परमेश्वर की संतान हाँ तो उस दी असीसां दे वारिस भी हाँ। इसलिए कि असीं परमेश्वर के वारिस हाँ, असीं मसीह दे नाल परमेश्वर दीयां असीसां दे भी हिस्सेदार हाँ, बशर्त कि असीं मसीह के दुखां दे भी हिस्सेदार बणीए तां उन्हां दी महिमा दे भी हिस्सेदार होवांगे। आमीन। यह प्रभु का वचन है। पढ़ने ते सुनने वाले सब भैन भरावां नूं प्रभु यीशु आशीष बरकत देवे। प्रभु विच मेरे भैन प्रभु संत पौलुस अपने इस खत विच विश्वासियां दा प्रभु परमेश्वर नाल रिश्ते बारे लिखदा है कि जदों एक आदमी मसीह विच आउंदा है तो वो परमेश्वर के परिवार की संतान बनता है, अपनियां जिम्मेवारियां नूं समझदा है। पवित्र आत्मा ही साडी अगवाई करता है, वो सानू सब चीज़ां याद कराउंदा है, आने वाले समय बारे दसदा है अते परमेश्वर के प्यार नाल सानू हौसला ते तसल्ली दिंदा है। असीं पढ़ सकते हाँ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। रोमन चैप्टर 5 ते 5 आयत। असीं हुण शैतान दे डर कारण गुलाम नहीं हाँ, असीं परमेश्वर दे धीआं पुत्तर हाँ, उसकी संतान हाँ। परमेश्वर ने सानू मुफ्त वरदान पवित्र आत्मा दिता है, माफ़ी दिती है, स्वर्ग जीवन अनंत जीवन दिता है। असीं उसनूं अपनियां जरूरतां लोड़ां संबंधित उस कोलों मदद मंगदे हैं, वो साडी मदद करता है, असीसां ते बरकतां भी दिंदा है। संत पौलुस दसदा कि मसीह लोक उपर दुख मुश्किलां आउंदियां हन, जिस तरह प्रभु यीशु ने साडे वास्ते साडे पापां नूं माफ़ कराउण लई मुश्किलां सहीआं हन।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 13 10 ਤੋਂ 17 ਆਇਤਾਂ। St. Luke chapter 13 verses 10 till 17. Jesus heals a cripple's woman. ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਚੁੰਮੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 6 ਦਿਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਖੰਡੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਜਾਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਔਰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕੁਬੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ
ਪਰ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Pita Parmeshwar. Thank you, Heavenly Father. Thank you, mighty God. Thank you. We worship you, you creator of heaven. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord, Almighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Believe you, trust in Lord Jesus. Your Savior, the whole world, Lord Jesus. We give you thanks for your holy blood, Lord Jesus. You have forgiven our sins and give us a new life, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Pita Parmeshwar. Thank you, Pita Parmeshwar. Thank you, Pita Parmeshwar. सर्व सृष्टि रचनारे स्वर्ग ताते मालिक सर्वशक्तिमान साडे मुक्तदा यीशु मसीह ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਘਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਪਿੱਤਰ ਧੰਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
महिमा ते नाम दी वडियाई करदे प्रभु यीशु जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, हालेलुया। प्रभु यीशु तुसीं आके जेकर तुसीं मेरा नाम लैके मेरे तो कुछ भी मंगोगे तो मैं वो करांगा। हालेलुया। थैंक यू पर जी, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਚ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਬਿਮਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਾਸਟਰ ਰਮਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜੋ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਆਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੋ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਸਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਆਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕ ਫਾਦਰ ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦੇ, ਆਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਫੈਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਔਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਰਾ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿਓ ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ। ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। प्रभु यीशु मसीह की सिखाई प्रार्थना ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिहड़ी आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते पूरी होवे। साडे रोज़ दी रोटी सानू अज दे, साडे कसूर सानू माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूर माफ़ करदे हां। सानू अज़माइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत ते जलाल सलामत हमेशा आपदे हन, आमीन। मां मरियम, संत रीमा ट्रीजा, संत जोसफ, संत माइकल, संत जबराज, संत फायर, सारे संतां दे फरिश्तियां नूं असीं सिफारिश करदे हन कि
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ ਫਜਨਾ ਪਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਐ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਨਗਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਲ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ। In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.